हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरुडिशन स्टडीज़ ਦੇ ऑफिशियल चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 12th of June 2021 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਿਦ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟਸ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ टाइमली लै सको ओके। और आप जल्दी ही मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करन जा रहे हैं एरुडिशन स्टडीज़ के उपर। उस दे नाल जो अपने करंट अफेयर चल रहे डेली ये सैशन तो चलते ही रहेंगे और जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना वो आप एज अ फर्स्ट सबजैक्ट स्टार्ट करांगे ओके। और इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल नाल करवाया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी इदां दा इंसीडेंस जो है उन्होंने छोड़िया नहीं जाएगा जो कि तुहाडे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल इंपॉर्टेंस रखता होए ओके। चाहे वो PPSC, PCS, UPSC एनी एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सब दे लई ही ये जो मॉडर्न हिस्ट्री के सैशन होंगे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे ओके। तो फिर तुसी अपडेट्स के लिए टैलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आप अज का सैशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ G7 समिट 2021। आप दसना है उस देश का नाम जो कि G7 की इस टाइम एक मीटिंग चल रही है 2021 वाली समिट है ना, इसनू होस्ट कर रहा जो कंट्री ये हो जाएगा यूके। अगर आप बाकी तीन ऑप्शंस नू देखते हैं तो USA दे विच 2020 की जो समिट होनी सी ना G7 वाली वो इत्थे ही होस्ट की जानी सी, पर बाद दे विच की होया कोविड आ गया, इस दे करके इनू की कर दिता गया कैंसल ओके। तो इसलिए ये फिर नहीं हुई। अगर फ्रांस देखिए तो 2019 की जो G7 की समिट हुई वो फ्रांस दे विच हुई, कैनेडा दे विच हुई 2018 की G7 की समिट। तो हुण इस बारी जो G7 की होस्ट कर रहा है 2021 वाली वो कौन है, यूके ओके। यूके इस टाइम ना जो G7 ग्रुप है वो प्रेसिडेंसी कर रहा है और इन्हें इंडिया नू बुलाया एज अ गेस्ट ओके। देखो मैं तुहानू दस्सिया सी कि जो G7 है वो की है अमीर कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है राइट। बट जो इंडिया है वो डेवलपिंग इकानमी है, इस करके आप G7 दे जो है एक पार्ट नहीं हैगी ओके, मैंबर नहीं हैगी। पर आपां नू इन्हां ने G7 कंट्रीज़ ने इस बारी किस तरह बुलाया, एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया ओके। हुण देखो अपने गेस्ट कंट्रीज़ के नाल नाल दो होर कंट्रीज़ है जिन्हां नू एज अ गेस्ट ही इनवाइट किया गया। एक तो आ जाएगी रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड दूसरी है साउथ अफ्रीका। ये भी एज अ गेस्ट G7 नू ज्वाइन करेंगे ओके। G7 की जो मीटिंग होंदी है ये होंदी है एनुअली, यानी कि हर साल करवाई जाती है ओके। और इस दे विच किहड़ियां-किहड़ियां कंट्रीज़ आ जांदियां तो ये हो जाएगियाँ USA, UK, फ्रांस, दैन जर्मनी एंड इटली, कैनेडा और लास्ट आ जाती है जापान है ना। इत्थे तुसीं देख सकते हो सारे कंट्रीज़ के नेम दिते हुए हैं ओके। और इन्हां दा कोई भी ना फिक्स हैडकुआटर नहीं हुंदा, जदों भी इन्हां दी मीटिंग हुंदी है तो उदों ही डिसाइड की कर लिया जाता है कि आपां इहनूं होस्ट कित्थे करना है नेक्स्ट टाइम ओके। अगर आप देखिए कि सब तो पहली बारी G7 की फॉर्मेशन कदों की गई सी तो ये हुई सी 1975 दे विच ठीक है। और पहला इनका नाम की हुंदा सी G8 ओके। उस टाइम इहदे विच हुंदा सी किहड़े वाला कंट्री, या रशिया। और रशिया ने इहनूं ज्वाइन किया सी 1997 दे विच। पर ज्वाइन करन तो बाद 2014 दे विच की होया, रशिया नूं G7 कंट्रीज़ ने अपने ग्रुप दे विचों बाहर निकाल दिता। वो किस लई, क्योंकि एक क्रीमिया नाम की जगह है जिस दे उपर की रशिया ने कब्जा कर लिया सी ते इसे रोस दे विच ही G7 जो कंट्रीज़ है उन्होंने इसनूं इहदे विचों बाहर निकाल दिता ओके। तो उस तो बाद हुण तक ये फिर G7 कंट्रीज़ ही चलियां आ रही हैं। हुण आपां गल करदे हां कि जो इस साल की G7 की समिट हुई ना इस दे विच एक थीम रखा गया ओके। तो आपां देखदे हां कि वो थीम किहड़ा है, वो है बिल्ड बैक एंड बेटर ओके। तो ये थीम तुसीं याद रखोगे। और इंडिया एज अ गेस्ट कंट्री इत्थे आ रहा है राइट। और देखो अगर आप गल करते हैं कि इंडिया पहली बारी ही जा रहा है एज अ गेस्ट तो नहीं, जदों दे प्राइम मिनिस्टर मोदी आया है उस तो बाद दूसरी बारी है कि जदों इंडिया एज अ गेस्ट फैकल्टी G7 की समिट दे विच जाएगा। 2019 दे विच फ्रांस ने होस्ट की सी G7 की समिट ओके। और इहदे विच इंडिया एज अ गुडविल पार्टनर इन्हें ज्वाइन किया सी ऑलराइट। और देखो उस तो बाद आप गल करते हैं कि इस बारी की जो समिट हो रही है G7 की इहदे विच यूके ने ना 4 प्रायोरिटी एरियाज फिक्स किए हैं। पहला किहड़ा है कि जो कोविड है उनकी हुण ग्लोबली रिकवरी किद्दां कीती जानी है, और अगर फ्यूचर दे विच भी इदां दे पैंडमिक आंदे है तो उस दे लई मिल के आपां किद्दां काम करना है। दूसरा इन्होंने बोलिया है फ्री एंड फेयर ट्रेड, आपां इहनूं की करना है, बढ़ावा देना है ओके। तीसरी इन्होंने गल की है क्लाइमेट चेंज बारे। तुहानूं पता है कि क्लाइमेट चेंज इस टाइम पूरी दुनिया दे विच बहुत ही ज़्यादा वड्डी प्रॉब्लम बनता जा रहा है राइट।
ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚਲੋ G7 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ G8 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ G8 ਨੂੰ ਵੀ 5 ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਈਵਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ G10 ਐਂਡ G11 ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਟਰਮਸ ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ G7 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 4 ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ, ਓਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਥਰਡ ਸੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਰਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ G10 ਜਾਂ G11 ਬੋਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ G10 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ G10 ਔਰ G11 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ G7 ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੋਪਸ 5 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ? ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਨੋਪਸ 5, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਰਸ਼ੀਆ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਈਰਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕੈਨੋਪਸ 5, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਇੰਸਟਾਲਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਈਰਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਚਾਈਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ 2 ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਧੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਚਾਈਨਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈ? 11 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੋਸਕੋ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਵਲਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਜੀ। PM ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਾਈਖੇਲ ਮਿਸ਼ੂਸਟਿਨ ਐਂਡ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੂਬਲ। ਓਕੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੈਪ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ? ਯੂਰਾਲ ਮਾਊਂਟੇਨ। ਔਰ ਯੂਰਾਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਯੂਰਾਲ ਮਾਊਂਟੇਨਸ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹੂ ਡਾਈਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਲੋਂਗਡ ਟੂ ਵਿਚ ਫੀਲਡ? ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਪੋਰਟਸ। ਓਕੇ, ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਰਨਰ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ,
और देखो जो 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 올림픽 ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਸੀ? 52nd ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਐਂਡ 올림픽 ਗੇਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਡੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿੰਗੋ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੌਣ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ। ਇਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਗੋ ਮੈਰਾਡੋਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਔਰ ਬਾਪੂ ਨੰਦ ਕਰਨੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਏਜਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਕੋਬੇ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਜੀ ਇਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੁੰਨੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟਸ ਟੂ ਦ ਟਰੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ? ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਡ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਸ਼ਰਬਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਕਸੀਵਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਨਾਲ ਐਂਡ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਰੀ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਦੇਵਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਕੁਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਅਵਾਰਡ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੀਜ਼। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ 1975 ਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜੋ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਟਰੀ ਦੀ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ ਟਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਰੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਡੈਂਡਰੋਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡੇਟਿੰਗ ਆਫ ਟਰੀ ਰਿੰਗਸ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿੰਗ ਜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਿੰਗਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੀ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਿੰਗਸ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਟਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ ਵੀ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਦਾਂ ਅੜੀ ਫਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਓਨੇ ਹੀ ਟਰੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੈਂਸਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਜੀ, ਗਵਰਨਰ ਰਹਿਣਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੁੰਬਈ, ਔਰ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਗਪੁਰ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਕ੍ਰੋਸਡ ਵਿਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ $600 ਬਿਲੀਅਨ। ਦੇਖੋ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਇਹ $600 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਜੋ ਹੈ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ $605.008 ਐਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣਾ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨੀ ਫਿਗਰ ਕਦੋਂ, ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਕਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਫੋਰੈਕਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਇਹ ਘਟੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰੈਕਸ ਸੌਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲਡ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ SDR, ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟ੍ਰੈਂਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਐਸੈਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਨਕਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਐਸੈਟਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਫੋਰਨ ਐਸੈਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਐਸੈਟ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰਾ ਗੋਲਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੋਲਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਫੋਰੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ SDR। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰਾਈਟਸ। ਓਕੇ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ SDR ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਟ੍ਰੈਂਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਜੋ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ IMF ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ IMF ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ IMF ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਔਰ ਜੋ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜੋ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਟ੍ਰੈਂਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ। ਓਕੇ,
और दूसरे नंबर ते किहड़ा आ जांदा है जापान, तीसरे नंबर ते आ जाएगा स्विट्जरलैंड, चौथे नंबर ते पहला हुंदा सी रशिया। ओके, पर हुण आपां चौथे नंबर ते आ गया क्योंकि आपां 600 बिलियन नूं की कर लिया है, क्रॉस कर रहा है। ओके, तो इसलिए इंडिया जो हुण किन्वें नंबर ते आ गया, फिर 4th नंबर के ऊपर। ऑलराइट, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन रेसलर हु वन पोलैंड ओपन गोल्ड। आपां उस भारतीय रेसलर का नाम दसना है जिसने कि हाल ही दे विच पोलैंड ओपन दे विच की जित लिया, सोने का तमगा जित लिया। ओके, तो ये हो जाएंगे कौन, विनेश फोगाट जी। ऑलराइट, जे आप बाकी तीनों ऑप्शन देखिए, ईवन विनेश फोगाट जो भी नहीं तुसी विच लै सकते हो, इन्हां सब ने ही जो एशियन चैंपीयनशिप हुई सी ना उस दे विच सब ने ही गोल्ड जित्तिया। ओके, अगर विनेश फोगाट जी की गल करते हैं तो इन्होंने पोलैंड ओपन दे विच गोल्ड जित के ये साबित कर दिता है कि जो आने वाली टोक्यो ओलंपिक्स दी गेम्स है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह और सही ट्रैक के ऊपर चल रही है। राइट, देखो इस सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ जो विनेश जी है इन्होंने पहला टारगेट नहीं अचीव किया, इस तो पहला इन्होंने 2 टाइटल होर भी जिते ने। ओके, जो कि तुहानूं इत्थे मिल जाएंगे। एक तो पहला टाइटल हैगा वै किहड़े वाला, मैट्रियो पेलिकॉन इवेंट, इस दे विच इन्होंने फोगाट जी ने की जित्तिया, गोल्ड। ओके, और अगर आप गल करते हैं एशियन चैंपीयनशिप तो ये भी इन्होंने की जित्तिया, गोल्ड जित्तिया। ओके, तो हुण इन्हों का किनवा हो गया, फिर तीसरा। अगर आप गल करते हैं पोलैंड ओपन की तो 2021 का कित्थे हेल्ड किया गया सी, ये होया सी वर्सो दे विच जो कि पोलैंड दे विच ही है। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO ऑफ फरारी। ये ऑलमोस्ट तुसीं मन के चलो कि 1 लाइनर क्वेश्चन ही है, बट कई बार एग्जाम दे विच आ जाते हैं, इस वास्ते अपॉइंटमेंट्स मैं जरूर ही लै लैंदी हुंदी हां। ओके, इत्थे आपां दसना है कि जो फरारी गड्डी का तुसीं सबने नाम डेफिनेटली सुनिया होएगा, तो ये जो नवे CEO बने हैं उन्हों का नाम आप दसना है। ओके, तो ये हो जाएंगे बेनेडेटो विग्ना जी। ऑलराइट, अगर आप फरारी की गल करिए तो इन्हू फाउंड कदों किया गया सी, 13 सितंबर 1939 नूं। ओके, और इनके फाउंडर सी एंजो फरारी, हैडक्वार्टर कित्थे है, इटली दे विच, और इनके CEO फिर किहड़े हो जाएंगे, बेनेडेटो विग्ना जी। ओके, जिन्हां दी हाल ही दे विच अपॉइंटमेंट की गई। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक अपॉइंटमेंट ही है और ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं रहेगा। Whose name has been finalized for UN bureaucracy। आपां दसना है कि उस परसन का नाम दसो जिसनों कि UN की ब्यूरोक्रेसी दे विच इन्हां दा नाम सजैसट कर दिता गया, फाइनलाइज कर दिता गया, क्योंकि इंडिया तो बिलोंग करते हैं। दूसरी गल, यूनाइटेड नेशन बहुत वड्डी संस्था है, तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कहंदियां सारियां ही जो नवीआं अगर अपॉइंटमेंट होंदियां कदों विद इन 1 ईयर अपने एग्जाम दे विच तो वो आपां नूं जरूर पता होनी चाहिए। तो फिर इसका आंसर की रह जाएगा, के नागराज नायडू जी। ओके, और ये जो के नायडू जी है ना, ये अपने इंडिया के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, किस साइड, UN वाल। ओके, और इन्हां दी चोन किन्ने साल लई कीती गई है, ये कीती गई है 1 साल लई। अगर आप यूनाइटेड नेशन की गल करते हैं तो इनका हैडक्वार्टर कित्थे मिलेगा, ये हो जाएगा न्यूयॉर्क दे विच। और यूनाइटेड नेशन दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस किहड़ियां, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पैनिश। अगर आप टोटल मैंबर कंट्रीज देखनिया हो तो ये किन्नियां हो जाएगियां, 193। और 193 नंबर पर किहड़ी कंट्री है, वो हो जाएगी साउथ सुडान। और साउथ सुडान ने इनू 2011 दे विच ज्वाइन किया सी। ओके, इस दे नाल नाल यूनाइटेड नेशन दे विच 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज भी है, एक तो हो जाएगी पैलेस्टीन और दूसरी हो जाएगी होली सी। ओके, सैक्रटरी जनरल कौन हो जाएंगे, एंटोनियो गुटरेस जी। आप थोड़े दिन पहला किया भी सी कि दूसरे कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए भी गुटरेस जी का नाम ही अपॉइंट कर दिया गया, यानी कि नॉमिनेट कर दिया गया। जब इन्हों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो दोबारा तो फिर यही जनरल सैक्रटरी बन जाएंगे। ओके, और डिप्टी सैक्रटरी कौन रहेंगे, अमीना जे मोहम्मद जी। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द इंडियन एक्टर हु वन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट UK एशियन फिल्म फेस्टिवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस भारतीय एक्टर का आप नाम दसना है जिसने हाल ही दे विच बेस्ट एक्टर का अवार्ड जितया है, कित्थे, UK एशियन फिल्म फेस्टिवल जो कि 2021 का हाल ही दे विच करवाया गया। ओके, तो इसका आंसर की हो जाएगा, ये हो जाएंगे टिलोटामा शॉम जी। इन्हों देखो ये अवार्ड किस लिए मिले है, इन्हों की मूवी है राहगीर। ओके, और इस मूवी दे विच इन्हों ने अपना जो रोल निभाया उसे दे लिए ही इन्हों बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिता गया। और इस फिल्म की डायरेक्शन किन्ना ने की सी, तो ये हो जाएंगे गौतम घोष जी। ओके,
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀ ਸ਼ੌਨ ਜੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ UK ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਲੰਡਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੌਂਗਸ ਔਨ ਫਾਇਰ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਔਰ ਇਹ ਐਨੂਅਲੀ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੇਮ ਹੀ ਫਿਲਮ ਰਾਹਾਗੀਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਤਮੇ ਘੋਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀ? 23rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਓਕੇ, ਜੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, 10th ਕੁਐਸਚਨ, which food safety regulator has mandated to mention its license number on bills? ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਸ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਸਾਈ, FSSAI, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। तो अपनी इंडिया दी ही ये फूड रेगूलेटर है, ओके। एंड ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसनों की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर बनाया गया सी। और देखो जो फसाई है ना, ये केड़ी मिनिस्ट्री है जो इन्हों रेगूलेट करती है? तो ये केड़ी मिनिस्ट्री हो जाएगी? ये हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। और ये रिस्पोंसिबल मनी जाती है किस लई? प्रोटैक्ट करना एंड प्रमोट करना किसनों? पब्लिक दी हेल्थ नूं। और ये किद्दां करेगी? ये रेगूलेट करेगी, सुपरविजन करेगी कादी? फूड आइटम्स दी, ताकि आपां नूं सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। और जो फसाए है एंड दी फॉर्मेशन हुई सी अगस्त 2011 विच, हैडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली और चेयरपर्सन हो जाएंगे रीटा टियोटिया जी और CEO कौन ने? श्री अरुण सिंघाल जी, ओके। तो हुण दे जो अपनी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है इन्हें हाल ही दे विच की बोलिया है कि जिन्ने भी इदां दे ऑर्गेनाइजेशंस है, जिन्ने भी इदां दे बिजनेसमैन है जो कि फूड इंडस्ट्री दे विच काम करते हैं, तो उन्हां दा हुण जिहड़ा भी इनवॉइस होया करेगा या इन्हां दी जिहड़ी भी कैश रिसीट होया करेगी, उन्हां दी परचेज इनवॉइस होया करेगा, उस दे उपर 1 अक्टूबर तो ये मैंडेटरी होएगा कि जो फसाए है ना उसका लाइसेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ये जरूर लिखा होए। देखो जिन्नियां भी फूड आइटम के बिजनेस वालियां कंपनीज होंदियां उन्होंने अगे वधन दे लई जो उन्हां दा ओनर हुंदा है उन्होंने फसाए तो एक सर्टिफिकेट रहना पैंदा है और एक लाइसेंस लेना पैंदा है, ताही वो मार्केट दे विच फूड इंडस्ट्री च बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द ऑपरेशन रन बाय इंटरपोल टू टारगेट द सेल ऑफ फेक मेडिसिन एंड प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। देखो आप इत्थे दसना है कि इंटरपोल जिसका नाम सब ने ही सुनिया होगा डेफिनेटली, इंटरपोल ने हाल ही दे विच एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, उसका टारगेट की है कि ऑनलाइन ना काफ़ी सारिया मेडिसिन एंड हैल्थ प्रोडक्ट ये सेल किए जाते हैं जो कि फेक होंगे है ना, इन्हां नूं टारगेट करना है, इन्हां नूं खत्म करना है मार्केट दे विचों। इस दे लई ऑपरेशन चलाया जा रहा है किंदे वालों? इंटरपोल वालों, ठीक है। तो आपां दसना है उसका नाम की रहेगा, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन पेंजिया, ओके, 14th नंबर। देखो इस ऑपरेशन का टारगेट किया है कि जिन्नियां भी ऑनलाइन साइट्स है उनके उपर जिन्नियां भी फेक मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है, उन्हां दी विक्री नूं रोकिया जा सके। और ऑपरेशन पेंजिया एक इंटरनेशनल पहल है कि इंटरपोल दी, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਣਗੇ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੈਂਜੀਆ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ डेट में तुहानू पता ही है कि जो ऑनलाइन मेडिसिन के नाम के उपर है ना या फिर हैल्थ प्रोडक्ट के नाम के उपर कि जी तुसी इहदे नाल बॉडी बिल्डिंग कर सकोगे, इहदे नाल तुसी पतले हो जाओगे, ये तुहानू 5 मिनट च मोटा कर देगा, ब्ला ब्ला, पता ही नहीं कितना कुछ है ना। इदां दे मिसगाइड करके ऑनलाइन किन्नियां ही जो मेडिसिन एंड फेक प्रोडक्ट्स सेल होंदे जा रहे हैं, राइट। और इन्हां दी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं हुंदी, और इसनू रोकण दे लई ही ऑपरेशन पेंजिया स्टार्ट किया गया, ओके। हाँ जी, अगर आप गल करते हैं इंटरपोल तो इहदी फुल फॉर्म रहेगी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन।
ਐਂਡ ਦਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਫॉर ਅ ਸੇਫਰ ਵਰਲਡ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਲਿਓਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਨੇ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਯੈਂਗ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ, ਆਲਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਓਕੇ। 200 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਮੰਥ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੈ ਫॉर ऑल ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 200 ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਵਿਦ ਥੀਸ ਵਰਡਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।